नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाल आज 3 जून 2025 मंगलवार आज दिन में 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर रही संपूर्ण भिडटी देखले देश विदेश संपूर्ण अपडेट पाइपर चैनल को प्रथम आसी सब्सक्राइब करदे और भिडटी को लाइक निहाती करदे। आसतु नजर पकाइबा से 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। खबर नंबर 1 प्रकाश पाइला रेभेन्सा विश्वविद्यालय यूजी रेजल्ट चलित वर्ष पास हार 84.10% रही गत वर्ष ठार पास हार अधिक रही चलित वर्ष वाणिज्य पास हार 83.20% रही चलित वर्ष विज्ञान में 77.17% पास हार रही सेहीपरि कला 85.97% पास हार रही यही पास हारे छात्र मानक पछरे पकाई आगरे छात्री रही। खबर नंबर 2 काला साजिला अदिनिया वर्षा खेत मंडी सबुठी धान गजा गत मे मास शेष सप्ताह बरगढ़ जिले में होइतिबा अतिवृष्टि धान मंडी खला और मंडी में गजा हो चाषी मानक भारी क्षति होइछि केतेक धानरू गछ भी बाहरी देखा मिली चाषी मैंने फेराद हो जिलापाल को अनुरोध करुछंती किंतु वर्तमान पर्यंत सरकार कौन क्षतिपूरण घोषणा करना गत 26 रु 31 मे मध्य 509.2 पर्यंत वर्षा होता यार प्रभाव में धान संग्रह और विक्रय व्यवस्था भी अस्तव्यस्त होइछि आरएमसी और पैक्स असुली चालू रखी जहाँकि चाषी को अधिक कष्ट पकाई मंडी भित्तिभूमि असुनिश्चित थिबारु वर्षा पानी रे धान भिजी गजा होइछि चाषी मैंने दाबी करुछंती धान रखिया मंडी सुदृढ़ करा जाऊ बीमा किंबा सब्सिडी द्वारा क्षतिपूरण दि जाऊ। खबर नंबर 3 प्रचंड गुळुगुळी रे जनजीवन अस्तव्यस्त सबुठी उत्तप्त सहर भुवनेश्वर राज्य में पुणी उपरमुहा ताती उपकूल जिले में ताती सह असह्य गुळुगुळी आगामी 5 दिन पर्यंत गरम निस्तार नहीं 5 दिन पर सतर्क रहिबाकु परामर्श देला पाणीपाग विभाग। आज राजधानी राज्यर सबुठु उत्तप्त सहर पलटिछि आज दिन 2:30 सुधा भुवनेश्वर 39.4 डिग्री सेल्सियस सह सबुठु उत्तप्त सहर पलटिछि सेहीपरि बालेश्वर 38.4 डिग्री हीराकुद 37 डिग्री चांदबाली और संबलपुर 36.6 डिग्री झारसुगुड़ा 36.4 डिग्री एवं पारादीप 36.2 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रेकर्ड करा जायछि। खबर नंबर 4 आसाम बिहार बन्या प्रभावित अंचल में सेना 500 लोकों को करिलानी उद्धार बिहार बन्या साधारण लोकों जीवन शैली को बेस प्रभावित करिछि सेना एवं अर्धसामरिक बाहिनी आसाम राइफल्स ऑपरेशन जलराहाट 2 द्वितीय दिन में मणिपुर इम्फाल पूर्व एवं इम्फाल पश्चिम जिले सेमानकर व्यापक बन्या उद्धार कार्य जारी रखिछन्ति जेउथिरे शिशु एवं वृद्धों समेत 500 अधिक नागरिकों को उद्धार करा जायछि। कर्मचारी माने वांगखाई हिंगांग लामलंग खुराई जेएनआईएमएस एवं आहलोक भली गुरुतर जलपापित अंचल साधारण लोकों को उद्धार करिसेंति अधिकारी माने कहिसेंति। खबर नंबर 5 राज्य में खूब शीघ्र लागू हेबो नुआ मद नीति एणिकी 3 वर्ष थारे परिणत हेबो पॉलिसी राज्य में खूब शीघ्र लागू हेबो नुआ मद नीति चलित मास द्वितीय किंबा तृतीय सप्ताह लागू हेबो नुआ मद नीति रे नुआ दुकान खोलिबो नाही एने सूचना दैछन्ति अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। विभिन्न राज्य में बेस्ट प्राक्टिस कौन अच्छी ताहाको अनुध्यान करुछन्ति अबकारी कमिशनर सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी। 3टी टीम रे भाग होई आंध्र प्रदेश पर राजस्थान केरल एवं तमिलनाडु भली राज्यर पॉलिसी अनुध्यान करुछन्ति अनुध्यान करिबा पर तर्जमा होई पॉलिसी रा परिवर्तन कराजिबो बोली अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिसन्ति। खबर नंबर 6 पुणी बढ़ला जुता दिन नामलेखा आवेदन अवधि यही दिन डेडलाइन जुता दिन नामलेखा फर्म दाखल अवधि वृद्धि होइछि जून 4 तारिख राति 11:45 से फर्म दाखल करिपारिबे आसे फर्म दाखल अवधि बढ़ाइला उच्च शिक्षा विभाग अवधि बढ़ाइबाकू छात्र छात्री और अभिभावक पूर्व दाबी करथिले पूर्व जून 1 पर्यंत अवधि करथिले राज्य सरकार जुक्त 3 नामलेखा आवेदन करिबा लागि मे 20 पर्यंत तारीख थिला जुक्त 2 रिजल्ट बाहरी नथिबार पिला माने जुक्त 3 आवेदन करिबारे बाधा उपजिथिला एणु अनेक अभियोग मध्ये आसुदल जहाकु नै गणशिक्षा मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री मध्य आलोचना पर अवधि वृद्धि निष्पत्ति होइथिला। खबर नंबर 7 बांग्लादेश आसिला खुशी खबर हिंदू को नहीं सरकार ने एभली निष्पत्ति बांग्लादेश आर्थिक और राजनैतिक अस्थिरता मध्य जून 1 2025 एक बड़ परिवर्तन देखा जायतिला जेतेबेले एक नूतन मुद्रा श्रृंखला जारी करा जायतिला एथर नूतन नोट रे सबुठार बड़ विशेषता हेउछि देशर प्रतिष्ठित शेख मुजिबुर रहमान का फोटो को हटाई दिया जाय यही निष्पत्ति बांग्लादेश मध्यवर्ती कालीन सरकार द्वारा निया जायछि जहां गत किछि मास मध्य देशर राजनैतिक अस्थिरता पर गठित होइछि बांग्लादेश नूतन नोट रे कोनोसी मानव चित्र चित्रित होई नै यह प्रथम जे देशर मुद्रा नोट रे शेख मुजिबुर रहमान किंबा अन्य कौनसी व्यक्ति फोटो नहीं। खबर नंबर 8 6 वर्ष मध्य प्रथम थर घटब एमती प्रधानमंत्री मोदी जीवेनि 6 वर्ष मध्य प्रथम थर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में जोग देवे ना G7 देशगुड़िक जून 15 रु जून 17 पर्यंत कानाडार आल्बर्ट रे बैठक करेंगे किंतु भारत को एपर्यंत सरकारी निमंत्रण मिले ना।
ତଥାପି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କାନାଡା ନ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ। ଖବର ନମ୍ବର 9 300 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। ବାସ୍ କରନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟିଆ କାମ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ମାଟି ଚୁଲିରେ ରନ୍ଧା କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଘରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଗ୍ୟାସରେ ରନ୍ଧା ସହଜ ଏବଂ ସମୟ ବଞ୍ଚାଏ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଭାର ପଡୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାତ୍ର 300 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତାରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲୋକେ ସାଧାରଣ ମୂଲ୍ୟରୁ 300 ଟଙ୍କା କମରେ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇପାରିବେ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିକୁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ। ଖବର ନମ୍ବର 10 ଭଦ୍ରକକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର। ଭେଟିଥିଲେ 274 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉପହାର। ଭଦ୍ରକକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର। 274 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। 13 ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ସହ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। 16 ବର୍ଷ ଧରି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଛି, ରାଜଧାନୀ ବାହାରେ ବି ଶୁଣୁଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। 5T ନାଁରେ ରଙ୍ଗ ମାରିବା ଏବଂ ବାଜା ବଜାଇବାରେ ଚାଲିଯାଇଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ପୂର୍ବ ସରକାର ଲାଗୁ କରୁନଥିଲେ, ଆମେ କଲୁ ବୋଲି ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଇପାରିଲେନି। ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା ରାଶି ଉପଯୋଗ କରି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 11 ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିବ ସିସିଟିଭି। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା। ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭକ୍ତଙ୍କ ବିନା ଗଡ଼ିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ରଥ ଗଡ଼ିବାକୁ ଯୋଜନା ଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବେଠୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 12 ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 15କୁ ବୃଦ୍ଧି। ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା 15କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 12 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ଆଉ 2-3ଟି କେସ୍ ଅଛି। ସଂଖ୍ୟା ଢେର ଅଧିକ ବଢ଼ିନି ବୋଲି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଏବେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ କେବଳ ଗୁରୁତର ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ କୋଭିଡ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଯେତିକି ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ସେଥିରୁ ବହୁତ କମ୍ ପଜିଟିଭ ଆସୁଛି। ଖବର ନମ୍ବର 13 ନନ୍ଦନକାନନରେ ଧଳାବାଘ ଶାବକର ମୃତ୍ୟୁ। ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ହୋଇଥିଲା ଜନ୍ମ। ନନ୍ଦନକାନନରେ ଧଳାବାଘ ଛୁଆର ମୃତ୍ୟୁ। ମେଲାନିଷ୍ଟିକ ବାଘ କୃଷ୍ଣା ଏବଂ ଧଳାବାଘୁଣୀ ରୂପାଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଧଳାବାଘ ଛୁଆର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ବାଘ ଛୁଆଟି ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ ପଙ୍ଗୁ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଇମେଜିଂ ଔଷଧ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ପରିପୂରକ ସମେତ ନିୟମିତ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଥିଲା। ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଅସାଧାରଣତା ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଖବର ନମ୍ବର 14 ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଫାଇନାଲରେ ମାରିଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି। ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ PBKS 11 ବର୍ଷ ପରେ IPL ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛି। ରବିବାର ରାତିରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା କ୍ୱାଲିଫାୟାର 2ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ MIକୁ 5 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହ IPL 2025ରେ ନୂଆ ଚାମ୍ପିୟନ ମିଳିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି, କାରଣ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ RCB ଦୁଇଟି ଦଳ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି IPL ଟାଇଟଲ ଜିତି ନାହାନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 15 ସୁନା କିଣିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଏଠାରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ମୂଲ୍ୟ। ଆଜିର ମଙ୍ଗଳବାର 3 ଜୁନ 2025 ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମାସଟି ସବୁଜ ଚିହ୍ନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ତୁଳନାରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 300 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ସୁନା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ମୂଲ୍ୟ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 97,640 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 99,500 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ଖବର ନମ୍ବର 16 ଆମେରିକା ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ ନେବ ଭାରତ, ଫସିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତର ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ WTO ନୋଟିସକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ଆମେରିକାର ଇସ୍ପାତ ଓ ଆଲୁମିନିୟମ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା। ଆମେରିକା ଏହି ଶୁଳ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ସେଫଗାର୍ଡ ପଦକ୍ଷେପ ନୁହେଁ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ଦେଇ କୌଣସି ଆଲୋଚନାରୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ଏହାର ଜବାବରେ ଭାରତ ଏବେ ଆମେରିକୀୟ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛି। ଖବର ନମ୍ବର 17 ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଓଲଟିଲା ବସ୍, 20 ଯାତ୍ରୀ ଆହତ। ବିଜାଘାଟିରେ ଓଲଟିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ରେ 70ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ମାଲକାନଗିରିର ବିଜାଘାଟିରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି ଫେରିବା ବେଳେ ଘଟିଛି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଆଜି ସକାଳୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ 20 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 18 ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି କି? ଏହି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ 3 ମାସର ଆଗୁଆ ରାସନ। ଭାରତରେ ଅଭାବୀ ଓ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ନିମିତ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଜନା ଚଳାଇଛି, ଯାହାରେ ପ୍ରାୟ 80 କୋଟି ଲୋକ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ରାସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ ତେବେ ଏହାର ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସମ୍ପ୍ରତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜୁନ ମାସରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ 3 ମାସ ଜୁନ, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ ପାଇଁ ରାସନ ଏକାଥରେ ଦିଆଯିବ। ବର୍ଷା ଅବଧିରେ ଯାତାୟାତ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବାରେ ହେଉଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରାସନ ନେବା ପାଇଁ EKYC ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି 3 ଥର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖବର ନମ୍ବର 19 IPL ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ
କରିଥିଲେ ଏହି କ୍ରିକେଟର। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହେନରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ୍ ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଅଲବିଦା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ଗର୍ବ ଭାବିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଭଳି ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କ୍ଲାସେନ୍ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ 3245 ରନ୍ 60 ଦିନରେ 2141 ରନ୍ 4 ଶତକ 11 ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଏବଂ 58ଟି 20 ମ୍ୟାଚରେ 1000 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ IPL 2025ରେ SRC ପାଇଁ ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ KKR ବିପକ୍ଷରେ ଅପରାଜିତ 105 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସେ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 20 NEET PG 2025 ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ। ଜୁନ୍ 15ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ। ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ନେଇ ସୂଚନା ଜାରି କଲା NBAMS। 2 ସିଫ୍ଟ ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ସିଫ୍ଟରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଗୋଟିଏ ସିଫ୍ଟରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଦରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି NBAMS। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।